4 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਝੇਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਇਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੋਗੇ? ਸੋਚੋ। ਨੰਬਰ 100 ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 1000 ਦੇ ਦਵਾਂ। 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। पाइनियर इमिग्रेशन जो है ना, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ईमानदारी से। बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छा काम करता है। हमने हमारे से कोई फीस नहीं ली उन्होंने, और देखो वीज़ा लगवा दिया। कि हम कहेंगे अगर बाहर भेजना चाहते हैं तो यहीं से वीज़ा लगाए, क्योंकि बहुत अच्छा काम होता है, कोई किसी के साथ कोई वो नहीं किया जाता। फ्रेंड सर्कल में किसी को बताना हो पायनियर की इमिग्रेशन के बारे में तो कैसे बताएंगे? मैं बताऊंगी कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी बहुत है, वर्किंग बहुत अच्छी है, और इनकी फ़ीस कौन सी है, बहुत लीनियंट है, और स्टाफ बहुत अच्छा है। रवि सर खुद पर्सनल मीट आउट भी करते हैं। नंबर्स की बात करूं मैं तो 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे पायनियर को? आई वुड लाइक टू गिव 100 आउट ऑफ 100। ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। हेलो सर। हाय, कौन से कॉलेज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? I represent Northern Lights College. Okay. If I talk about my college, so we are the public college based in British Columbia. Okay. We have 2 campuses in British Columbia. If I talk about my college USPs, so first of all, we are the most affordable public college of British Columbia. Okay, done. Fee structure is only $12,000. Okay. Yeah. तो किस तरह के स्टूडेंट्स को आप इनवाइट करते हो अपने कॉलेज? We have the profile, like we have the program for every category: non-medical, medical, super medical, arts and commerce after 12th. And if I talk about the PG programs, so we have an IT specialization for the BSc IT Computer Science candidates, and we have health administration, and the third one is business management general category. ओके ओके। सो पायनियर इमिग्रेशन के साथ कैसा एक्सपीरियंस It's a wonderful experience. They are our partner from last 2 years, 2 and they are years. sending very good numbers to Northern Lights College. ओके, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. Yeah. सो नेक्स्ट मेरे नाल डेलीगेट्स ने शेरिडन कॉलेज कनाडा तो। सो हेलो सर। Hello, good morning everyone. Sat Sri Akal Saranu. My name is Sandeep Rane. I'm Manager International Recruitment at Sheridan College. Okay. I'm here today at Chandigarh Sector 22 Aroma Hotel presenting at Pioneer Immigration's event. So excited to see some wonderful faces here. Great students coming asking great questions. We are so happy with the partnership, the collaboration that we have with Pioneer. To brief you something about Sheridan, we are based out of Ontario. We have 3 campuses in city of Brampton, okay, in city of Mississauga, and city of Oakville. Okay. Every year we have 3 intakes. So we have fall intake, which is a September intake. We have winter intake, which is a January intake. Yeah. And then we have a spring intake, which is a May intake. May intake. Okay. And in terms of credentials, we have 2 years diplomas. 3 साल के advanced diplomas होते हैं जिसमें 2 साल पढ़ाई होती है और 12 महीने का work experience मिलता है बच्चे को. Okay. 4 साल की डिग्री होती है. And then पोस्ट ग्रेड में हम लोग 1 साल के पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट्स भी करते हैं. ओके डन. सो एक बात हमने पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स के लिए करी है कि बहुत सी डिमांड आती है कि 2 साल का पोस्ट ग्रेड चाहिए, 2 साल का पोस्ट ग्रेड चाहिए. सो हमने हमारे जो पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट्स है उन्हें बंडल किया हुआ है. ओके डन. ताकि बच्चा
2 पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट स्टडी करे बैक टू बैक, और उसकी स्टडीज़ जो है वो 2 साल स्टडीज़ मानी जाती है। ओके तो आगे चल के अगर बच्चा पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट लेना चाहता है तो वो 2 साल की स्टडीज़ के बेसिस पे वो कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सबसे बड़ी बात शेरिडन की है कि हमारे यहाँ पे 130 प्रोग्राम्स से ज़्यादा प्रोग्राम्स डिलीवर किए जाते हैं। 120 प्लस प्रोग्राम्स में किसी तरह का वर्क कंपोनेंट इन्वॉल्व है। ओके। या तो बच्चा इंटर्नशिप के लिए जाता है, या तो बच्चा फील्ड प्लेसमेंट के लिए जाता है, या फिर कोऑप के लिए जाता है। ओके। अब यहाँ पे फिल्म बनती है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, राइट? शेरिडन पिछले 8 साल से लगातार हर साल बेस्ट कोऑप स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीत रहा है। ओके, वेरी नाइस। सो दैट इज आवर स्ट्रेंथ कि जब बच्चा कोऑप के लिए जाता है तो एम्प्लॉयज कहता है कि ये बच्चा मुझे मेरे कंपनी में काम करने के लिए चाहिए। ओके। सो दैट्स देयर। शेरिडन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट एनिमेशन कॉलेज इन कनाडा एंड द सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, वेरी नाइस। आप कभी भी कोई भी ऑस्कर अवार्ड, एकेडमी अवार्ड देखे तो उसमें जो 5 नॉमिनेशंस होते हैं बेस्ट एनिमेटेड मूवी, उसमें से मिनिमम 3 जो है वो शेरिडन ग्रेड्स और शेरिडन एलम्स के होते हैं। ओके। आपकी जो नेटफ्लिक्स पे दिल्ली क्राइम सीरीज बनी है, ओके, दैट इज एक्चुअली डन बाय अ कैनेडियन, ओके, अ शेरिडन ग्रेजुएट। शेरिडन, यस। सो ये हमारी ताकत है कि बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़ाई करने ना आए, बच्चा जो है उसको इतना कॉन्फिडेंस मिले, इतना वर्क एक्सपीरियंस उसको मिले, इतनी ट्रेनिंग तालीम उसको मिले कि एम्प्लॉयर खुद आके सामने से कहे कि ये बच्चा मेरे साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो वी आर हियर टुडे। हम लोग पायनियर्स के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। डॉक्टर रवि गर्ग हैज़ बीन अ वेरी हेल्पफुल पार्टनर फॉर अस। If you have any questions, concerns, if you want to know more about Sheridan, do visit them very soon. ਬਿਲਕੁਲ। Thank you. ਬਿਲਕੁਲ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਰਿਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। No problem. Pleasure is all mine. Thank you very much. हेलो मैम। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो कौन से कॉलेज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? राइट नाउ मैम मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मॉन्ट्रियल के पब्लिक कॉलेजेस को, सिजिप जिम एंड सिजिप मैरिम विक्टोरियन। अगर हम बात करें कॉलेजेस की, बोथ आर पब्लिक कॉलेजेस एंड यू नो कि अभी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आई है कि 1 सितंबर 2023 के बाद जो है अदर प्राइवेट कॉलेजेस का जो है वो वर्क परमिट नहीं रहेगा, बट हमारे कॉलेजेस का जो है वो वर्क परमिट है, लाइक कॉलेज विद वर्क परमिट है। एंड अगर मैं बात करूँ कॉलेज की, पब्लिक कॉलेज है। अगर मैं बात करूँ इनटेक की, तो राइट नाउ जो स्टूडेंट है वो सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सितंबर 22 इनटेक एंड सितंबर 23 इनटेक के लिए स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एंड येस, कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉन मेडिकल, आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। इवन विद लाइक हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स की फ़ीस बात करें, वो भी अगर हम बात करें तो ज़्यादा नहीं है, लाइक एज पर अगर मैं बात करूँ कि फ़ीस की तो कंपैरेटिवली लेस है, सो दैट स्टूडेंट इजली जो है वहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਯੂਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ अगर पाइनियर के बारे में पूछा था? पाइनियर इमिग्रेशन एक बहुत अच्छी इमिग्रेशन, अगर किसी को मान लें अपना स्टडी अब्रॉड के लिए अपनी ड्रीम्स जो है कवर करनी है। हाँ जी बिल्कुल, पाइनियर इमिग्रेशन। मेरा सर 6.5 था। वैसे एक बार मेरे एक मॉड्यूल में 5.5 रह गया था, तो सर ने दोबारा सजेस्ट किया था कि एक हाँ जी तो मेरा उसमें कवर हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया था। मेरा सर स्ट्रीम नॉन मेडिकल था और उसमें मेरे 78% थे और लास्ट ईयर ही मैं पास आउट हुआ।
इनटेक सर अभी बस सितंबर। हाँ जी, हाँ जी। मैं बात करूँ कोर्स की और कॉलेज की, तो कौन सा कॉलेज? कोर्स सर मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैं कंप्यूटर अच्छी तरह से मतलब मेरा इंटरेस्ट है उसमें। और सर कॉलेज है मेरा सोल्ट कॉलेज टोरंटो कैंपस। हाँ जी, हाँ जी। तो मुबारकें जी आपको, आपका जो वीज़ा है वो स्टैम्प होके आ चुका है, पासपोर्ट मेरे पास है, आपके साथ ही आप इनकी मम्मा है आप। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ईमानदारी से काम होता है, बिल्कुल साफ सुथरा काम, कोई रुकावट नहीं आती काम में। बेटा जो है वो कनाडा जा रहा है, और जो माँ बाप हैं जो ये शो देख रहे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? कि हम कहेंगे अगर बाहर भेजना चाहते हैं तो यहीं से वीज़ा लगाए, क्योंकि बहुत अच्छा काम होता है, कोई किसी के साथ कोई वो नहीं किया जाता। आप इनके दादाजी हैं? दादाजी हाँ। तो आपका पोता जो है वो कनाडा जा रहा है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ आज कि मेरे पोते अभी ने ऑस्ट्रेलिया का जो है ना वीज़ा लग गया है। और जो ये अपने पायनियर इमिग्रेशन जो है ना, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छा काम करता है। हमने हमारे से कोई फीस नहीं ली उन्होंने, और देखो वीज़ा लगवा दिया। और अब आपका पोता जो है वो कनाडा जा रहा है। हाँ, मेरा पोता कनाडा जा रहा है, इसके लिए हमें पूरे परिवार में बड़ी खुशी है। सबसे पहले कनाडा जाके पोता दादा को ही बुलाएगा। हाँ, दादा को ही बुलाएगा। और ये हमने जो वीज़ा लगवाया है ये पढ़ाई के लिए लगवाया है, ना कि कमाई के लिए। ये हमारा फर्स्ट उद्देश्य ये है कि मेरा पोता जो है ना वो जाके पढ़े और अच्छी वहीं पर अच्छा रोजगार मिले इसको। दादा का आशीर्वाद बहुत 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 आशीर्वाद है। अगर पायनियर के लिए तो बहुत ही बहुत धन्यवाद है इनका। तो बहुत बहुत मुबारकें सारे परिवार को। ये पासपोर्ट आप रिसीव कर लो जी। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਘਬਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਤਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਵੀ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਬੀਪੀ ਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਪਰੂਵਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਕਮਰਸ ਹੈ, ਐਮਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਦ 82% ਮਾਰਕਸ। ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੀ? ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਕੋਰ 7.5 ਓਵਰਆਲ ਸੀ ਵਿਦ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 7। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ KPU ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਬੈਕਲੋਰੀਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਰ ਐਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਝੇਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਇਨੀਅਰ? ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਪਾਇਨੀਅਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟੀ, ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 2-2 3-3 ਮੰਥ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਪਾਇਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੋਗੇ 100 ਚੋਂ? ਨੰਬਰ 100 ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 1000 ਦੇ ਦਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਜੈਨੂਇਨ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਦ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਟਰ 10 ਡੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਆਫਟਰ 10 ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਊਮਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, 6 ਮੰਥ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਨ 10 ਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਡੇਜ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫਲੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 10 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬਾਰੇ? I was very satisfied with the Pioneer Immigration and its working. The main thing that I found is the transparency in the organization, and I came to know about Pioneer Immigration through the YouTube videos, and another thing is the television, where they advertise a lot on the television through the interviews. अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ बेसिकली कि आप यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे +2 पास आउट है, 2021 ईयर्स फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, एंड आई गॉट 90.8%, एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर IELTS and got 7 bands overall in IELTS also. अगर आपने किसी को गाइड करना हो, किसी को आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को बताना हो पायनियर की इमिग्रेशन के बारे में, तो कैसे बताएंगे? मैं बताऊंगी कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी बहुत है, वर्किंग बहुत अच्छी है, और इनकी फ़ीस कौन सी है, बहुत लीनियंट है, और स्टाफ बहुत अच्छा है। रवि सर खुद पर्सनल मीटआउट भी करते हैं। आप नंबर्स की बात करूँ मैं तो 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे पायनियर को? आई वुड लाइक टू गिव 100 out of 100. 100 out of 100। तो आपके साथ कौन है? आपकी ग्रैंड मदर है ये। अब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਗੁੜੀਆ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਨਦੀਪ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬਾਰੇ? ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਐਮਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਬਜਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ 5th ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੀਨਸ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਐਮਟੈਕ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ? 6.5 ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ? ਸਰ 3 months। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਪੇ ਆਫ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ।
ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ PR ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ PR ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਾਕੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਨੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਓਗੇ? ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। TAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ TAV ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਨॉन ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ, ਕਿਊਬੈਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਾਊਂਡ 18+ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਫॉर ਆਲ ਦ ਸਟਰੀਮਸ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟਸ ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਹੈ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਦਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਸਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਈਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਨੀਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? We have January intake available with us, and we have around 100 seats available. 100 ਸੀਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਓਪਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਪਾਈਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਫॉर ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? We require 6 each band score, overall 6, but not less than 6 in any module, right? So 6 each ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ for IELTS, PTE, TOEFL we are accepting. ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ PTE ਔਰ TOEFL ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ PTE ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ PTE ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਾਰਤਿਕ ਕਸ਼ਯਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟ ਥੋਮਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ? ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Hi everyone, my name is Karthik Kashyap and I'm Regional Recruitment Manager for St. Thomas University, Canada. St. Thomas University is public funded university established in 1910. So today we are here in Chandigarh. We are offering number of programs with Pioneer Immigration. We are offering number of programs in January intake, January 23 and September 2023. Yes. So we are offering Bachelor's in Arts with 30 specializations. We have economics, criminology, criminal justice, psychology, gerontology, environmental science, political science, history, and many more. The requirements for this program is 70% we require in +2 and IELTS overall 6.5, not less than 6. And one program we have that known as Bachelor's in Social Work. It's an undergrad university. We only offer bachelor's program. अगर बात करूँ मैं पंजाब के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके आइलेट्स के कई बार 6 बैंड से नीचे होते हैं, बैंड्स 5.5 होते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी में कोई ऑप्शन? Definitely, if any student score 5.5 band in one module, then also student will take the admission. University में admission student को मिलेगा on the basis of ESL, English as a secondary language. But ESL as a subject में add हो जाता है for 2 or 3 semester. उसको उसके लिए कोई extra pay नहीं करना, ना ही duration of studies उसकी बढ़ेंगी। मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟ ਥੋਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।